Good afternoon, friends. This is Vibhor here. So let's start our today's session. So today we are going to discuss another topic of your geography optional, agriculture productivity. The same topic is also known as or also called as agriculture efficiency. So in last few lectures we are discussing some points or syllabus related to agriculture of India. We discuss infrastructural factors in the development of India. In the development of agriculture, we discuss institutional factors. And today we are going to discuss the another important point of your optional agriculture productivity. So it is quite easy topic. The main question will be asked regarding the what is meant by agriculture productivity. Define the term agriculture productivity, or what do you understand by the term agriculture productivity, and discuss the another main question will be regarding the why the productivity of Indian agriculture is low. What are the causes for the low agriculture productivity in India, suppose? So we will discuss it in 360 way. We will first of all discuss the PYQs asked by the UPSC on this topic. Then we will discuss what is mean by agriculture productivity, and in the end we will discuss some main causes for the low agriculture productivity in India. So let's start the session. So see, these are the PYQs, previous year question papers or previous year question asked by the UPSC. The first question is regarding what are the reasons for the low productivity in Indian agriculture, as we discussed. Direct straightforward question, what are the main reasons or causes for the low agriculture productivity in India? Followed by give comprehensive innovative solution to solve the problem faced by the sector. Very straightforward question. First of all, they are asking you to discuss the major causes for the agriculture stagnation or low productivity, and then they have asked you to suggest some innovative solutions, like you have to put some government scheme like Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Kisan Credit Card. Lots of schemes are there. If you have any another innovative solution for irrigation or something else, you can definitely put it over there. Next question, discuss the impact of green revolution on agriculture production in India. Again another very straightforward question, हरित क्रांती आणि तिचा शेतीच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम. तर बट ऑब्वियस हरित क्रांतीचा शेती उत्पादनावर हा सकारात्मक परिणाम झालेला आहे. वी हॅव identified the positive impact of green revolution on agriculture productivity because the productivity has been increased. If you consider the scenario before agriculture green revolution and after green revolution, so the production of your wheat, the production of your rice, the production of your maize and all the other crops have been increased very drastically, almost all 300 to 400 to 500 times more production as compared to last decades. So we definitely have a get very good positive impact of green revolution on agriculture production of India, productivity of India. And the last question is regarding define agriculture productivity. Again straightforward, what is mean by agriculture productivity, and then mention the methods of its measurement and bring out the disparities in its regional distribution. Very application based question. You have to put some case studies over here. You can compare north, south, east, west India in the agriculture productivity scenario. So these are the questions suppose asked on this topic. So first of all, you have to know what is meant by agriculture productivity. Secondly, you have to know what are the main causes of low agriculture productivity in India. And the third most important point will be what are the solutions or what kind of initiative has been taken by the government of India, suppose in the last 50 or 60 years or in the last few decades, suppose. So the first, what is mean by agriculture productivity? द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग जो जे तुम्हाला विचारलं पण गेले की शेतीची उत्पादकता म्हणजे काय, तर बेसिक वर्ड आहे शेती. यू नो अँड व्हॉट इज मीन बाय उत्पादकता और व्हॉट इज मीन बाय प्रोडक्टिव्हिटी. प्रोडक्टिव्हिटी इज सिम्पली इनपुट टू आउटपुट रेशो. जसं मला IAS अधिकारी व्हायचं किंवा मला डेप्युटी कलेक्टर व्हायचं, मग त्याच्यासाठी मी किती इनपुट द्यायला हवं,
मी दिवसाचा 8 तास ॲटलिस्ट 1 ते 1.5 वर्ष अभ्यास केला पाहिजे. दिस इज माय इनपुट. मी रीडिंग केलं आहे, मी रायटिंग केलं आहे, मी रिव्हिजन केली आहे. दीज आर माय इनपुट्स टुवर्ड्स अ एक्झाम. आणि जेव्हा एक्झाम मी दिली, रिझल्ट लागला, आय गॉट अ बेटर रिझल्ट. दॅट मीन्स द प्रोडक्टिव्हिटी हॅज बीन इन्क्रीज्ड. So simultaneously in the context of agriculture, so agriculture productivity is a measure of the ratio of agriculture outputs to inputs. फॉर एक्झाम्पल जशी आपण शेती करतो, तर शेती करताना आपल्याला सगळ्यात पहिले त्या ठिकाणी जमीन लागेल. मग तुमची प्रति हेक्टर किंवा प्रति एकर किती उत्पादकता आहे तुमच्या शेतीची. जी महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये प्रति एकर प्रति हेक्टर उत्पादकता जास्त आहे, ड्यू टू द इरिगेशन फॅसिलिटीज, ड्यू टू द गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल. त्याचप्रमाणे तुम्ही जर उत्तर भारतात पंजाब हरियाणाच्या एरियामध्ये गेले, उत्तर प्रदेशाच्या एरियामध्ये गेले, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला लँड किंवा सॉईलची क्वालिटी बेस्ट दिसेल. सो प्रति एकर उत्पादकता किती, लेबर तुम्ही किती त्या ठिकाणी लावलेत. 2 एकर जमीन आणि 10 लोक त्यावर काम करतायत, तर तिच्याने प्रोडक्टिव्हिटी खूप कमी होणार आहे. ड्यू टू विच द काइंड ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्याला म्हणतो आपण. इंडियन ॲग्रिकल्चर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. Disguised unemployment means the maximum people are engaged in the work than the requirement. एखादं काम करण्यासाठी ॲक्च्युली 4 लोकांची गरज असते, परंतु तिथं 10 लोक जर काम करत असतील, सो उरलेले रिमेनिंग 6 people विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ डिसगाइज. सपोज दे हॅव अ झिरो प्रोडक्टिव्हिटी. Marginal productivity is absolutely zero in the context of disguised unemployment. Remember this. How much capital you are putting as input. तुम्ही बियाणे किती हजाराचे खरेदी केले, तुम्ही त्याच्यानंतर पेस्टिसाईड, इन्सेक्टिसाईड, विडीसाईड, हर्बिसाईड जे काही खतं आपल्याला लागत होते, तिच्यावर टोटल किती खर्च झाला आहे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख. तर हे सगळं कॅपिटलच्या कंटेक्स्टमध्ये असेल तुमच्या. व्हॉट इज मीन बाय ॲग्रिकल्चर प्रोडक्टिव्हिटी. शेतीची उत्पादकता म्हणजे काय. सो बेसिकली इट्स अ इनपुट टू आउटपुट रेशो. हाऊ मच यू आर पुटिंग टू गेट अ रिझल्ट अँड व्हॉट काइंड ऑफ रिझल्ट यू आर गेटिंग ॲज अ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. अँड व्हॉट आर द मेजर्स ऑफ इनपुट. लेबर किती कामगार तुमच्या शेतामध्ये काम करताय. त्याच्यानंतर मेकॅनायझेशन तुमच्या शेतामध्ये किती, यांत्रिकीकरण. त्यानंतर जमिनीची साईज किती तुमच्या, व्हॉट इज द लँड होल्डिंग साईज ऑफ युअर फार्म. कॅपिटल तुम्ही किती टाकलाय, त्या ठिकाणी खर्च किती केला, किती पैसे खर्च केले तुम्ही, फर्टिलायझर्स किती आणले. सो दीज आर द इनपुट. So remember this, definitely you will have a question in exam on this topic, agriculture productivity. So productivity means, again I am repeating, it's a input to output ratio. Input measures are generally lands, labor, capital and fertilizer. Remember this. The next thing is, what is mean by agriculture efficiency. So both are same actually, but agriculture efficiency is quite larger as compared to productivity. Efficiency considered how well resources are used to achieve that output. तुम्ही जे लँड आहे तुमची, तुम्ही ती कशा प्रकारे यूज करताय. 5 एकर तुमच्याकडे जमीन असेल, तिच्यातली अर्धी जमीन उजाड पडलेली फॅलो लँड आहे, तुम्ही थोडीफारच यूज करताय, थोडीफार जमीन नांगरलेली आहे, बाकीची नांगरलेली नाही आहे. तर दिस आर द क्वालिटी इनपुट्सची आपण सांगू. लँड आहे पण तिची क्वालिटी किती, किती जमीन तुम्ही टाकली, तुम्ही खतं त्या ठिकाणी टाकताय, व्हॉट काइंड ऑफ फर्टिलायझर्स यू आर पुटिंग. तुम्ही जर ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर त्या ठिकाणी टाकत असाल ॲज अ इनपुट म्हणून, तर प्रोडक्टिव्हिटी कमी असेल. तुम्ही जर केमिकल फर्टिलायझर शेतीमध्ये टाकत असाल, जसे की युरिया झाले, फॉस्फेट झाले, त्याच्यानंतर तुमचे नायट्रेट झाले, अमोनियम नायट्रेट वगैरे, तो बट ऑब्वियस प्रोडक्टिव्हिटी विल बी इन्क्रीज्ड. What kind of seeds you are using. Are you using the high yielding variety of seeds or you are still using the traditional seeds. तुम्ही जर गावरान वाण किंवा गावरान स्पीसीज वापरत असाल कशाची, बटाटा टमाटावर कुठल्याही क्रॉपची, तर बट ऑब्वियस प्रोडक्टिव्हिटी विल बी लेस as compared to the HYV, high yielding variety of seeds. Agriculture productivity talks about quantity. Agriculture efficiency talks about quality. So both means quality to quantity ratio. So generally we used to consider the productivity in the context of agriculture productivity, suppose the main measurement, but still both are same. One is talking about input and another is talking about how efficiently you are using those inputs like irrigation, seeds, electricity, fertilizers, manures, land, labor, capital, and what
kind of quality results you are getting, or what kind of output you are getting from that, suppose. So this is agriculture efficiency, but you will have a less question on agriculture efficiency because both are almost all same, input to output ratio. So as the question have been asked for the third question, you can see over here, define agriculture productivity. So you just have to put this definition. Whenever you will have a question on agriculture productivity, you can start your answer with a definition. You can give the current scenario as compared to China or other developing or developed countries. Agriculture productivity in India is quite less, even though we have the highest number of people employed under agriculture. सो ॲग्रिकल्चर ही तुमची मेन करंटच्या कंटेक्स्टमध्ये झालं. इन बिटवीन तुम्ही एक छोटासा बॉक्स बनवून देअर यू कॅन पुट अ डेफिनेशन ऑफ productivity. It's input to output ratio. Input means labor वगैरह, that everything you can put within a box of. So this will be the good representation. And the second question, as they are asking about regarding the main causes for low productivity in India, so let's discuss these things. What are the main causes? So overall तुम्ही जर पाहिलं तर भारतामध्ये ॲग्रिकल्चर प्रोडक्टिव्हिटी कमी. आता हे जर आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्या एकूण पॉप्युलेशनची जवळजवळ 60 ते 65% पॉप्युलेशन ही प्रत्यक्षरित्या तुमच्या शेतीवर आधारित आहे किंवा शेतीवर डिपेंडंट आहे, अवलंबून आहे. शेतीची जिथपर्यंत क्वालिटी आपल्याकडे मेकॅनायझेशन खूप काही जास्त झालेलं नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याकडे फार्म साईज जे आहे, शेतीचा साईज किंवा शेतीचा आकार, की तुमच्याकडे किती जमीन आहे, ते खूप कमी जमीन आपल्याकडे. त्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी जमीन कमी आणि लोक जास्त झाले. त्यामुळे जर तुम्ही जर लेबरच्या कंटेक्स्टमध्ये प्रोडक्टिव्हिटी कम्पेअर केली, सो इट्स लो. बट इफ यू आर कम्पेअरिंग युअर प्रोडक्टिव्हिटी विथ मॉडर्न कंट्रीज लाईक USA, China, Israel, even Israel has the very good innovation. Israel spends very high amount on research and development, specifically in agriculture sector. So they are quite Israeli farming is more productive than Indian agriculture, if you say that. India still used to perform the traditional agriculture. Most of the area still witness the slash and burn agriculture, zoom farming, if you know it. Northeast area, Vindhyan, Satpura, even this uh, Gujarat area, Aravali's, there you can see the slash and burn agriculture, which is also called as zoom agriculture. So let's discuss the main causes of low productivity in Indian agriculture. हे तुम्ही क्लिअर करून घ्या की भारतीय शेतीची उत्पादकता ही कमी आहे. First thing is regarding overcrowding in agriculture. The main concern why the productivity of Indian agriculture is quite low, suppose. Why the productivity of Indian agriculture is quite low. So first reason is the overcrowding in agriculture. During the British era, independence on agriculture increased due to the decline of handicraft. जैसे की हम लोगों ने, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की भारताची 60% पॉप्युलेशन किंवा 70% पॉप्युलेशन राईट नाऊ ॲग्रिकल्चरमध्ये आहे. मग प्रश्न असा येतो की ही पॉप्युलेशन आता ॲड झालेली आहे की अगोदरपासनं आहे, की नेमकी एवढी पॉप्युलेशन आली कशी काय? तर इनिशियल लेवलला ड्युरिंग मुघल इरा एवढी पॉप्युलेशन शेती करत नव्हती. अनेक लोकांचे स्वतःचे बिझनेसेस वगैरे होते, जसे की हँडीक्राफ्ट. भारत हा मस्लिन, मलमल, कॅलिकट सारख्या अनेक सुंदर सुंदर एक्सपेन्सिव्ह एक्झॉटिक फॅब्रिकसाठी फेमस आहे. मग अनेक लोक हे शेती न करता हे त्यांचे बिझनेस आहे, जसं की सिम्पली हातमाग वगैरे म्हणतो आपण. त्यानंतर ब्रिटिश भारतामध्ये आले. ब्रिटिशांनी कच्चा माल युरोपात नेला, तिथं इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन झाली, औद्योगिक क्रांती, आणि तिथं मशीनवर बनलेले कपडे भारतात आले. भारतामध्ये बनलेली साडी महागडी होती, युरोपामधनं मशीनवर बनलेली साडी स्वस्त होती. भारतामध्ये गरिबी असल्या कारणाने अनेक लोकांनी स्वस्त कपड्यांना किंवा ब्रिटिश कपड्यांना प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली. जे लोक अगोदर हातमागाच्या बिझनेसमध्ये एंगेज होते, त्यांचं हळूहळू त्यांची एम्प्लॉयमेंट जायला लागली, आणि हातमागामध्ये काम करणारे लोक शेवटी कशामध्ये एंगेज झाले? अल्टिमेटली ॲग्रिकल्चरमध्ये. So this is the circle. Suppose initially you were working as a handicraft person, but after the loss of your job, you are working as a farmer right now.
ब्रिटिशांच्या काळामध्ये शेतीमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या खूप वाढली. ब्रिटिशांना टॅक्स हवा होता आणि ॲग्रिकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ टॅक्सेशन. मग जमीनदारी सिस्टीम आण, रयतवारी आण, महालवारी आण, तिघाही सबशेल फेल ठरल्यात. पण तरी जे एक्सप्लॉयटेशन आपलं होतं ते त्याच थ्रू व्हायचं. So during the British era, generally the high population started doing the farming or agriculture. Suppose after they have lose their job, suppose in the handicraft sector. Simultaneously, population of India. भारताची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. At the time of independence in 1947, we merely had 35 crore of population. जी आज अमेरिकेची सुद्धा नाही. 75 वर्षापूर्वी जी आपली लोकसंख्या होती ती आज अमेरिकेची सुद्धा नाहीये. 35 कोटी ड्युरिंग 1947 and now 2025. In the last 75 years we have a five-fold increase of population. Right now we are 145 plus crore people. 35 कोटी पासून 140-45 कोटीपर्यंत 400 ते 500% पॉप्युलेशन वाढली. एवढी पॉप्युलेशन वाढली, परंतु जमिनीची जी साईज होती किंवा लँडची जी अवेलेबिलिटी होती ती तेवढीची तेवढीच राहिलेली. पॉप्युलेशनच्या कम्पेअरमध्ये लँड साईज वाढलेली नाहीये. भारताचा आकार, भारताची जमीन मोठी झालेली नाहीये. त्याच्यामुळे अगोदर जी प्रति व्यक्ती जमिनीची उपलब्धता होती, पर कॅपिटल लँड अवेलेबिलिटी, ती आता डिक्रीज झालेली. अगोदर माझ्याकडे 10 एकर जमीन होती. मला 2 मुलं झाले. त्यांनी शेती केली. 5-5 एकर जमीन गेली ती. त्यांना 2-2 मुलं झाले. 5-5 एकराची 2.5 एकर. त्यांना 2 मुलं झाली. 2.5 एकराची 1.25. ते फ्रॅगमेंटेशन होत जातं. आणि असं करता करता दिस लीड्स टू द फ्रॅगमेंटेशन अँड अल्टिमेटली व्हॉट यू आर होल्डिंग इज द लेस size of agricultural land. India's 70% of population have less than 1 hectares of land. That means less than 2.5 acres of land. Remember this. So the most important reason for the low productivity of Indian agriculture is the overcrowding in the sector. Remember this. गरजेपेक्षा जास्त लोक झाले. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट झाली. कशी जनरेट झाली? मग ड्युरिंग ब्रिटिश era ड्यू टू द लॉस ऑफ their employment in the handicraft center. Second main reason, high population growth of India in the last few decades, from 35 crore to more than 140 crore right now. So this leads to the fragmentation of land. So this was the first topic, overcrowding in agriculture. Disguised unemployment. Agriculture is the highest source of this kind of unemployment in India. Remember this. Next reason we will discuss after the overcrowding. The next reason is the inadequate farm services. Inadequate farm services. Inadequate farm services म्हणजे शेती करण्यासाठी तुमच्याकडे किती प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहे. What kind of irrigation facilities you have, what kind of quality seeds you have, what kind of finance services you have. Do you have a credit system or loan system, or still you are getting a money, or still you are completing your money needs from the money lenders? Do you have the availability of markets or marketing? So ultimately inadequate फार्म सर्व्हिसेसमध्ये 2 प्रकारच्या सर्व्हिसेस येतात. इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅक्टर, ज्याच्यामध्ये इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलायझर्स आणि त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी असे 4 फॅक्टर येते. रिमेंबर दिस. आणि इन्स्टिट्यूशनल फॅक्टर येतील. इन्स्टिट्यूशनल फॅक्टरमध्ये लँड रिफॉर्म्स, लँड होल्डिंग, लँड सेलिंग, जे काही तुम्ही छोटे छोटे चेंजेस केले होते. इरिगेशनची जिथपर्यंत गोष्ट आहे, ओव्हरऑल भारतामध्ये इरिगेशनचा सोर्स कमी आहे. भारतातली 70% शेती ही आज पण पाण्यासाठी मान्सूनवर अवलंबून आहे. And if you see the nature of monsoon in the last few decades, it has become very erratic and unreliable. Even right now, half of India is facing the high rainfall and half of India is still facing the drought-like situation. In some parts of Rayalaseema, Telangana, Marathwada or Vidarbha. And the North India is receiving the high amount of rainfall. So this is quite, means the distribution is even unequal. What I mean to say, though we receive the monsoon rainfall 4 or 6 months of a year,
but the distribution of this rainfall is quite uneven as it is decreases from east to west. We have a highest rainfall in the eastern or northeast India, Mosam Ram, Meghalaya, Cherrapunji, and if you go towards western side toward Gujarat and Rajasthan, that those part of India is literally deserted. Again, the rainfall decreases from south to north. South we have a lush green forest, Annamalai Reserve, Biosphere Reserve, very lush green forest. And if you go to North India or North Kashmir, suppose again there is a desert, Ladakh desert, Leh desert, cold desert. So it indicates that you have a quite unequal distribution of rainfall or monsoon, and that is the main cause. Suppose and another that you don't have any appropriate services of irrigation. North India used to irrigate their farmlands with the help of tank irrigation. Sorry, I'm extremely sorry, canal irrigation. Major dams are there like Bhakra Dam, Nangal Dam, Tehri Dam, after that Pong Dam. So major dams, and after that you have diverted that water through the canals in the different regions of the North India. Like you have Indira Gandhi Canal running from Satluj River to directly Ganga, Sri Ganganagar district of Rajasthan, almost all more than 700 kilometer in length. Central India used to irrigate their farmland with the help of tube wells and wells. And South India there is a tank irrigation. So remember this seeds are again important. What kind of seeds you are using? Basically there are three types of seeds: hybrid seeds, genetically modified seeds, and high yielding variety of seeds. And some are there desi seeds, गावरान ज्याला म्हणतो आपण. So high yielding variety of seeds have been generally evolved after the green revolution. High yielding variety of seeds mean you will get a maximum production, the productivity will be increased, but at the same time those seeds will demand a high irrigation, high fertilizers, and high manure. इरिगेशन फॅसिलिटीज कमी आहे, सीड्स आपल्याकडे व्यवस्थित आहे, पण त्या मार्जिनल आणि लहान लहान शेतकऱ्यांपर्यंत त्या सीड्स वगैरे पोहोचल्या पाहिजे. दॅट टाइम यू कॅन गेट टू, इट विल गेट बेनिफिट टू द स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स. फिनान्स अवेलेबिलिटी, शेतकऱ्यांना कर्ज काढावं लागतं. मग कर्ज काढण्यासाठी काय बँकांकडे कडून कर्ज घेताय की सावकारांकडून कर्ज घेतात? दॅट इज द मेन पॉईंट ऑफ डिस्कशन अगेन. मग त्याच्यासाठी नाबार्ड आपण आणली, नॅशनल ॲग्रिकल्चर बँक फॉर नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट. We have established a network of central cooperative banks. We have a state cooperative banks. We have a different cooperative banks again at the lower level to provide the interest free or interest free loan, or the loan on less interest, suppose less interest rate. Do you have a marketing facility? So we have a e-NAM right now, electronic national agriculture market. So we are trying to bigger reforms, a kind of technological reforms by providing these facilities. But right now the non-farm services are inadequate in India. Remember this second major cause for low agriculture productivity in India. Third thing is regarding small size of land holding, the most important point. This point we have even discussed in the previous lecture, the size of land holding or small land holding size. So as we discussed, remember this fact, 70% of farmers, 70% भारतीय शेतकऱ्यांकडे 2.5 एकरापेक्षाही कमी जमीन आहे, लेस दॅन 1 हेक्टर. उरलेले 30% जे असतील त्यापैकी 20% डिरेक्टली लँडलेस, भूमिहीन, दे डोंट इवन हॅव अ लँड, and remaining 10% has been categorized as a landlord. So landlords are quite less, means less people maximum land and more people less land, unequal distribution again. The another problem after the small size of land holding is the fragmentation. विखंडित जमिनी तुमच्याकडे, you have fragmented land over there, so you could not make appropriate mechanical reforms or mechanical changes, suppose in your farms. जमिनीची साईज ही त्याच्या रिस्क टेकिंग ॲबिलिटी सोबत कनेक्टेड असते. इफ आय हॅव अ हाय लँड होल्डिंग साईज, मोर लँड होल्डिंग साईज, my risk taking ability will be higher. Smaller the land holding size, smaller will be the risk taking ability.
भारतामध्ये 2.5 एकर सर्वसाधारण ॲव्हरेज जमीन आहे. अमेरिकेमध्ये सर्वसाधारण 700 एकर जमीन असते एका सामान्य शेतकऱ्याकडे. आपल्याकडचा सामान्य शेतकरी 2.5 एकर, तिकडचा सामान्य शेतकरी 700 एकर, 700. मिनिमम ते 2-3 हजार 5,000 एकरापर्यंतही असू शकते. यू कॅन इमेजिन द प्रोडक्टिविटी. मैकेनाइजेशन जबरदस्त. चलो इन्वेस्टमेंट करेंगे. फार्मिंग इज अ बिजनेस in developed country, and in developing country we are still struggling with the farming issues. So small size of land holding is another point or another cause for the low agriculture productivity in India. Next thing is the low government investment. We have a less government investment in गव्हर्नमेंट म्हणा किंवा प्रायव्हेट म्हणा, शेतीमध्ये आपली जशी इन्व्हेस्टमेंट कमीच. इन्व्हेस्टमेंट भारतामध्ये शेतीमध्ये सगळ्यात जास्त केली जाते पंजाब राज्यामध्ये. पंजाबमध्ये अशीच प्रोडक्टिव्हिटी जास्त ग्रीन रिव्होल्युशनमुळे. त्यामुळे तिथला शेतकरी जेवढं शेतीतनं उत्पादन होतं ते उत्पादन परत शेतीमध्ये इन्व्हेस्ट करत असतो. आपल्याकडे तुम्ही जर आले तर पहिलं उत्पादन नाही, तर शेती करण्यासाठी कर्ज घेऊन शेती करावी लागते. तर मग ह्यालाच तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणू शकता की तुमच्याकडे शेती करण्यासाठी पैसे नाही. मग अशा वेळेस सरकार काय करते, मग सरकारचं देखील खूप कमी इंटरफेरन्स असतो आता शेतीमध्ये. वन्स देअर वॉज अ इरा ड्युरिंग इंडिपेंडन्स. 1951 मध्ये तुम्ही पहिली पंचवार्षिक योजना आणली. पहिली पंचवार्षिक योजना 51 ते 56 ही पूर्णपणे डेडिकेटेड होती ॲग्रिकल्चरसाठी. भाकरा नांगल, हिराकूड सारखे मोठमोठ्या डॅम्स तुम्ही मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स त्यावेळेला ओपन अप केले की इरिगेशन पण होईल, नेव्हिगेशन पण होईल, हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी पण जनरेट होईल. तीच वीज आपण शेतकऱ्यांना देऊ. सेकंड प्लान तर नव्हता, पण थर्ड प्लान परत ॲग्रिकल्चरसाठी होता. तुम्ही अनेक पंचवार्षिक योजना वगैरे अशा हे केलेलं आहे. परंतु सध्या जी परिस्थिती आहे, तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये गव्हर्नमेंट डिरेक्टली काही इन्व्हेस्टमेंट सध्या करत नाही आहे याच्यामध्ये. इनडायरेक्टली इन्व्हेस्टमेंट आहे. गव्हर्नमेंट तुम्हाला पैसे देत असतं. जसं की गव्हर्नमेंटची सगळ्यात महत्त्वाची स्कीम इथे दिलेली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी, 6,000 रुपीज अ इयर, 3 installments of 2,000 rupees. रिमेंबर दिस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी. तर मोदी सरकार हे तुम्हाला देत असतं. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही पण लक्षात ठेवा. महाराष्ट्रामध्ये 1 रुपयात पीक विमा ही योजना होती, तिच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लुटमार झालेली. तर सरकारने ती 1 रुपयामध्ये पीक विमा योजना आता बंद केलेली. आता जी रेग्युलर तुमच्या ज्या पीक विमा योजना वगैरे त्या चालू आहे, तर गव्हर्नमेंट तुमचा डॅमेज कमी करण्याचा प्रयत्न करते. इन्व्हेस्टमेंट डिरेक्टली नसली तरी इनडिरेक्टली तुमच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला पैसे देऊन केली जाते. आपल्याकडे ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चरल फंड एक अवेलेबल असतो, त्याचाही वापर केला जातो. सायमल्टेनियसली आपण रिसेंटली गव्हर्नमेंटने एक नॅशनल पोर्टल आणलं तुमचं ई-नाम नावाचं, इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट. सो यू कॅन सेल युअर फार्म प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द इंडिया. सपोज if I have a grapes from Nasik, so I can sell those grapes even in Kashmir or Himachal or in Meghalaya, anywhere where I wanted to sell it in Indian market. सो अशा प्रकारचे सरकार हिच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा प्रयत्न करते. पण तुम्ही जर म्हणाल की डायरेक्टली काही इन्व्हेस्टमेंट येतं, तसं नाही आहे आता. इनफॅक्ट आता कॉर्पोरेट फार्मिंग झाली आता. गव्हर्नमेंटचं नाही, जी उद्या जाऊन तुमच्या अदानी आणि अंबानी हे देखील शेती करतील. 5-5 हजार एकर शेती घेऊन टाकायची आणि ती शेती करत बसायची. कॉर्पोरेट फार्मिंग ज्याला म्हणतो आपण. जसे सुला तुम्ही नाव ऐकलं असेल, सुना वाईनट्स, की 700 एकराची जमीन कंपनीने घेऊन टाकली, फक्त द्राक्ष लावायची. ते द्राक्ष पण मीच विकत गेले, त्या द्राक्षांपासून मी वाईन बनवेल असते ती. रिसेंटली गव्हर्नमेंटने काही फार्म लॉज वगैरे आणले होते, जे शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे परत रिट्रीट करावं लागलं गव्हर्नमेंटला. पण ते जर आले असते, तो फार्मचं थोडंसं कॉर्पोरेट आपण म्हणतो ना, थोडंसं व्यापारीकरण नक्कीच झालं असतं शेतीचं, जे योग्य पण होतं काही कंटेक्स्टमध्ये. सपोज नेक्स्ट प्रॉब्लेम ऑफ लो प्रोडक्शन इज द पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. की आपल्याकडे ज्या टेक्निक्स आहे, शेती करण्याची मुळात पद्धतच आपल्याकडे थोडी जुनी पुराणी म्हणतो ना आपण, ट्रॅडिशनल, ओल्ड अँड इनसफिशियंट मेथड्स अँड टेक्निक्स. भारताच्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी 70% शेतकरी अजून पण लाकडाचा नांगर वापरतात.
वुडन प्लक्चर, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये सिर्फ कागज के ऊपर है, उगले हीरे मोती, कुछ नहीं आते उसमें से, जो आना चाहिए वो भी आता नहीं, तो हीरे मोती क्या है? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तू ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है, तू अभी भी वो लकड़ी का हल यूज कर रहा है, तो अभी भी बैल के ऊपर यू आर स्टिल फीडिंग योर एग्रीकल्चर विद द एनिमल पावर। बैल जोड़ी तेरे पास अच्छी बात है, बैल जोड़ी होनी चाहिए, बट साइमल्टेनियसली यू शुड हैव अ ट्रैक्टर्स ऑल्सो। फार्म साइज अगर बड़ा रहेगा तो हार्वेस्टर होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ने में मदद होती है। फार्मिंग भी थोडी सायंटिफिक होनी चाहिए, जसे की किती तुम्ही फर्टिलायझर्स किती टाकावं, तुम्ही मॅन्युअर्स किती टाकावं, तुम्ही क्रॉप रोटेशन कसा ठेवावा, तुम्ही क्रॉपिंग पॅटर्न कसं ठेवावं, तुमच्या सॉईलची हेल्थ किती आहे, तिचा पीएच किती आहे, या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही थोडंसं कॅल्क्युलेशन वगैरे करून जर केलं, सो डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट, ऐसा लगता है मुझे। सो यू कैन गेट अ गुड रिझल्ट। सपोज शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक महत्त्वाचं आहे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन म्हणजे जंगल कापले जातील, त्याला जाळलं जाईल आणि तिथं शेती केली जाईल, आणि त्यानंतर तिथं 4-5 वर्ष शेती करायची आणि परत तो प्लॉट तसाच सोडायचा, नवीन प्लॉट घ्यायचा, त्याला क्लिअर करायचं आणि तिथं शेती करायची। स्लॅश अँड बर्न, काटो जलाओ खेती करो, वापिस काटो जलाओ खेती करो। भारताच्या अनेक ट्रायबल बेल्टमध्ये अजून सुद्धा स्लॅश अँड बर्न फार्मिंग केली जाते, आणि दॅट इज कम्प्लिटली अनसस्टेनेबल टाईप ऑफ फार्मिंग। स्लॅश अँड बर्न प्रिमेटिव्ह फार्मिंग म्हणतो आपण याला, आधी काळामध्ये तशी शेती केली जायची, बट एन्व्हायरमेंटली इट्स नॉट बेनिफिशियल। सपोज दो यू आर नॉट यूजिंग अ केमिकल फर्टिलायझर, स्टिल यू आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ एअर पोल्युशन बाय बर्निंग इट। सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक कमी झालं आहे तसं, पण कमीच व्हायला पाहिजे, ते अजून बंद व्हायला पाहिजे। त्यानंतर मेकॅनायझेशन, आपल्याकडे खूप कमी यांत्रिकीकरण शेतीचं। यांत्रिकीकरण तुम्ही जर म्हटलं तर जनरली नॉर्थ इंडियामध्ये थोडंफार झालं आहे, कारण फर्टिलायझर्स इंडस्ट्री, फार्म इक्विपमेंट इंडस्ट्री, ट्रॅक्टर्स इंडस्ट्री, हार्वेस्टर इंडस्ट्री, दोज देअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और ॲग्रिकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इन नॉर्थ इंडिया, around Punjab, Bhatinda, Jalandhar. These are the hotspots of agriculture and associated industry and manufacturing centers. मेकॅनायझेशन व्हायला पाहिजे। मेकॅनायझेशन होणं, मी तेच सांगतो, तुमच्याकडे जमीन तेवढी असली पाहिजे। 3 एकर जमिनीत तुम्ही काय करणार आहे ट्रॅक्टर घेऊन, ती एक गोष्ट खरी। 5-10 एकर जमीन असेल तर वी कॅन थिंक अबाउट टू गेट अ ट्रॅक्टर्स अँड इक्विपमेंट्स। तुमच्याकडे जमीन जास्त असेल, मेकॅनायझेशन तुम्ही यांत्रिकीकरणानुसार शेती कराल। जमीन तुमच्याकडे कमी असेल, तुम्ही मॅन्युअल लेवलमध्ये शेती करणार आहे, हाताने, चलो विळा लेके हात में सिकल। अजून पण भारतीय बायकांच्या, शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये तो विळाच असतो, सिकल। जायचं ते गवत धरायचं, कापायचं, असं तण उपटायचं, आणि क्या वो बस हाथ से ही काम चल रहा है, उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं। अमेरिकन खेती देखिए, चाइनीज़ खेती देखिए, चाइनीज़ खेती में एआई ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। ट्रैक्टर्स ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ट्रैक्टर्स, ड्राइवरलेस रहेगा, रोबोट रहेगा, या अपना काम खुद ही कर लेगा। 100% साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। अपने यहाँ पे नहीं है वैसा कुछ, तो ये मेन दिक्कत है। मैकेनाइजेशन होना चाहिए, मशीन्स यूज होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन हो चुकी नहीं हुई इंडिया में, वो भी एक रीज़न है। जर भारतामध्ये तुमची औद्योगिक क्रांती झाली असेल तर औद्योगिकरण सगळीकडेच असतं, मशीन्स असते, बट वाय युअर ॲग्रिकल्चर इज नॉट स्टील मेकनाइज्ड, बिकॉज युअर एंटायर कंट्री इज लॅकिंग द इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन। वन ऑफ द रीजन, नॉट द एब्सोल्यूट, वन ऑफ द रीजन वी आर डिस्कसिंग। फर्टिलाइजर्स ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं आप लोग, सब्सिडी मिलता है, जैसे यूरिया के ऊपर सब्सिडी रहती है, 28% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। डायरेक्टली नहीं भी इन्वेस्टमेंट किया तो इनडायरेक्टली सब्सिडी देना, असिस्टेंस देना, इकोनॉमिक फिनेंशियल असिस्टेंस, ये चीज़ें चलती रहती है गवर्नमेंट की। सो फर्टिलायझर एक इम्पॉर्टंट है, सीड्स एक इम्पॉर्टंट है। जैसे मैंने कहा, भारतामध्ये अनेक गरीब शेतकरी हे निम्न प्रतीचं बियाणं वापरत असतात, कमी प्रतीचं ज्याला म्हणतो आपण। यू कुड नॉट गेट अ प्रॉपर आउटपुट आउट ऑफ, प्रोडक्टिव्हिटी कमी होईल इन शॉर्ट। इफ यू आर स्टिल डुईंग अ ट्रॅडिशनल ॲग्रिकल्चर, मेकॅनायझेशन जर तुमचं ॲबसेंट असेल, तुम्ही फर्टिलायझर गरजेपेक्षा जास्त किंवा गरजेपेक्षा कमी वापरत असाल, तुमचे बियाणं जर जुने असतील,
मागच्या वर्षी जे बियाणे तुम्ही वापरताय, बिलीव्ह मी, प्रोडक्टिव्ह विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, कमी होऊन जाईल तुमची प्रोडक्टिव्हिटी. टेक्निक्स इम्पॉर्टंट है और टेक्निक्स साइंस रिलेटेड रहती है, तो थोड़ा साइंस का इंसर्जन होना चाहिए. सो दीज आर द बेसिक causes for the low agriculture productivity of India, and in the question they have asked you to suggest some of the remedies, की मग हिच्यावर तुम्ही काय आता सोल्युशन वगैरे काय काढलंय सपोज हिच्यावर. So we can think about providing the alternate employment to the rural population. आता ओव्हरऑल तुम्ही म्हटलं की शेतीची कॅपॅसिटी संपली, आता शेतीची कॅपॅसिटी, शेतीची प्रोडक्टिव्हिटी 100% झालेली, याच्यापेक्षा जास्त उत्पादन देऊ शकत नाही. मग अशा वेळेस तुम्ही प्रोफेशन किंवा ऑक्युपेशनच चेंज करा. जास्त काळ शेतीवर निर्भर नका राहू. शेतीला कुठला तरी जोडधंदा करा. जशी डेअरी झाली, पोल्ट्री झाली, तुमची ॲनिमल रेअरिंग झाली, त्याच्यानंतर तुम्ही काही वेगळे काही स्पायसेस वगैरे, एनिथिंग यू कॅन मेड इट, बट यू हॅव टू थिंक अबाउट द अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी. मग अशा वेळेस सरकारने काय केलं आहे, मग सरकारने तुम्हाला रोजगार योजना दिली आहे. हिच्यामध्ये सगळ्यात मोठी स्कीम येईल तुमची महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्ट. स्टार्टेड ऑन 2nd of October 2005-07, and recently that scheme has completed 20 years, 2005 to 2025. So one of the most successful rural employment generation scheme by the government of India. सगळ्यात जास्त अलोकेशन 60-70 हजार कोटीचं अलोकेशन असतं मनरेगाला. मनरेगाचं तुम्ही नाव ऐकलं असेल. तर ज्या ठिकाणी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आहे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आहे, की शेतकऱ्यांना पूर्ण वेळ काम पण नाही आणि गरजेपेक्षा जास्त लोक आहे, मग अशा वेळेस तुम्ही ह्या लोकांना डायव्हर्ट कुठं करू शकता, मनरेगाकडं. महाराष्ट्रामध्ये 300-325 रुपये एका दिवसाचे भेटतात तुम्हाला. 100 days गॅरंटीड एम्प्लॉयमेंट. 300 रुपये जरी तुम्ही 100 दिवसाचे म्हटले, किती झाले ते? जवळजवळ 30,000 रुपये झाले. ते 30,000 रुपये भरपूर झाले. भरपूर म्हणजे 100 दिनों में तो बहुत हो गए ना. 15,000 रुपये महीना ले लिया आप लोगों ने, और काम भी कोई बहुत बड़ा नहीं था. So Manrega is the good. Manrega, you can put the case or example of Manrega. Rozgar Hami Yojana, employment guaranteed scheme. So these are the alternate employment opportunities other than agriculture. Secondly, if you know that the problem is with seeds, mechanization, manures and fertilizers, then you have to improve the quality of seeds also. एक मेन डिसएडव्हान्टेज आपण जाणला, HYV आहेत पण किंमत जास्त आहे. मग सरकारने त्यात थोडी सबसिडी देऊन म्हणा, किंवा अजून काही त्यामध्ये अजून पुरवठा करून मागणीच्या हिशोबाने त्याची किंमत कमी होईल तर बरं होईल असं वाटतं थोडंफार. ते थोडे कसं आहे, 70% शेतकरी तुझे लहान शेतकरी, ते लहान शेतकऱ्यांनाच त्या गोष्टी भेटत नाही कारण त्या महाग आहेत. आता 70% लोकांनाच गोष्टी भेटत नसेल तर मग 30% लोक कितीही मोठे झाले तरी तुझं ॲग्रिकल्चर मागच राहणार आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस सिच्युएशन. मेन सोर्स चांगल्या क्वालिटेटिव्ह गोष्टींचा गरीब शेतकऱ्यांकडे जाऊ द्या. सो देन यू कॅन सी द इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. डिमांड हो रही है उनसे, बट वो महंगी चीज़ है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे. कुठं कुठं अफोर्डेबिलिटी असेल तर ॲक्सेसिबिलिटी नाही आहे, मग भेटतच नाही. मी तर घ्यायला तयार आहे, बट इट्स नॉट ॲक्सेसेबल ओव्हर इयर. सीड्स तुम्ही चांगल्या शोधून काढा. आपल्याकडच्या बियाणं म्हणजे लगेच तिच्यावर कीड पडणं, आजार पडणं एखादा. पाणी खूप लागतं तर वॉटर रेजिस्टन्स, वॉटर इंटेन्सिव्ह तुम्ही वॉटर रेजिस्टन्स नाही, फ्लड रेजिस्टन्स बनवा. पूर आला तरी काही होणार नाही. वॉटर इंटेन्सिव्ह कमी पाण्यामध्ये चालेल. पाऊस नाही आला तरी बियाणं तेवढंच प्रोडक्शन देईल जेवढं पाणी टाकून आलं असतं. पेस्ट अटॅक वगैरे जनरली यावर होत नसतात. डिसीज वगैरे नाही. मग असे काहीतरी तुम्ही शोधून काढू शकता. क्रॉपिंग पॅटर्न चेंज करा तुम्ही. 3 पॅटर्न आहे आपल्याकडे, खरीप, झैद अँड रबी. तुम्ही क्रॉपिंग पॅटर्न चेंज करून बघा. लँड यूज पॅटर्न चेंज करून बघा. तुम्ही क्रॉप रोटेशन घेऊन बघू शकतात. तिथं रोटेट करायचे क्रॉप. ह्या वर्षी केळी लावली, पुढच्या वर्षी ऊस लावला. ऊस नका लावू, बट ठीक आहे, केळी लावली, ऊस लावला, कापूस लावला,
रबर लावला, असे एवढे मोठे मोठे म्हणजे पण आपण तुम्ही चेंजेस करू शकतात. यू कॅन चेंज द क्रॉप, डोंट टेक अ सेम क्रॉप एव्हरी इयर. ऊस लावायला मग ऊसच लावतोय 5 वर्षापासून आपण, वो उसका न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस सिच्युएशन. तुम्ही दुसरा एखादा कमी न्यूट्रिशन लागणारा प्लांट तिथे लावून टाका क्रॉप, म्हणजे ते रिचार्ज होईल ना. रोटेशनमध्ये ठेवायचं, क्रॉप रोटेशन असलं पाहिजे. इंटरक्रॉपिंग तुम्ही करू शकतात, मिक्स्ड फार्मिंग तुम्ही करू शकतात, इंटरमिक्स्ड फार्मिंग तुम्ही करू शकतात. लॉट्स ऑफ वेज आर देअर, इनफॅक्ट लॉट्स ऑफ वेज. फार्मर्सचे ग्रुप बनवा. जर शेतीचा आकार लहान असेल तुमच्या, कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग बनवा ना. कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग करा. 2-2 एकरावाले 100 लोक धरून आणा म्हणजे ती जमीन एकत्र करा. 200 एकराचा एकच प्लॉट बनवून टाका, की हा 200 एकर जमीन, याच्यामध्ये 100 मालक याच्यामध्ये, कारण सगळ्यांची 2-2 एकर जमीन. मग आपण 200 एकरावरच एखादं पीक लावून टाकू. कापूस तर कापूसच लावून टाकू. मग जेवढा होईल आपण सगळ्यांना वाटून टाकू. इनफॅक्ट मग याच्यामध्ये कॉन्ट्रीमध्ये तुम्हाला खर्च कमी येईल आणि प्रोडक्टिव्हिटी वाढेल. मग कॉपरेटिव्ह फार्मिंग आपण अगोदरी करायचो, आताही अनेक ठिकाणी कॉपरेटिव्ह फार्मिंग चालते. यू कॅन थिंक अबाउट इट. इरिगेशन सिस्टीम इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करा. जे तुमचे ठिबक सिंचन आहे, जे तुमचं तुषार सिंचन आहे, तिच्यावर गव्हर्नमेंटने अजून सबसिडी द्यावी, म्हणजे जास्तीत जास्त सीमांत आणि लहान शेतकरी ते विकत घेऊ शकतील. इरिगेशनसाठी तुम्ही कॅनल इरिगेशनवर एक फोकस करू शकतात, बट हे नॉर्थमध्ये पॉसिबल आहे, कारण पेनिन्सुलर इंडिया जो आहे तुमचा, तिथं तो दॅट एरिया इज हायली कवर्ड विथ द हिली टेरेन आहे. तिथं 50-100 हिल्सच हिल्स आहे तिथे, टेकड्या टेकड्या नुसते. टेकड्यांमध्ये कॅनल थोडासा कन्स्ट्रक्ट करणं जिओग्राफिकली चॅलेंजिंग टास्क आहे, समजून घ्या. मग अशा ठिकाणी तुम्ही इंटरलिंकिंग करू शकतात रिव्हरची. इंटरलिंकिंग हे 1998मध्येच आलं होतं BJP सरकारकडून, अटल बिहारी वाजपेयी. युरोपमध्ये गेले होते तुमचे सुरेश प्रभू, त्यांनी पाहिलं की इथं इरिगेशनसाठी त्यांनी त्यांच्या देशातल्या सगळ्या नद्या कनेक्ट केलेल्या युरोपातल्या, की इकडं फ्लड आली तर मग ते पाणी ड्रॉट प्रोन एरियाकडे डायव्हर्ट करत दुष्काळी, म्हणजे तिकडे फ्लड पण येणार नाही, जिकडे पाणी नाही तिकडे पाणी पोहोचून जाईल. वॉटर मॅनेजमेंट इन शॉर्ट. भारतामध्ये याच्यावर काम चालू आहे आता मोदी सरकार आल्यापासून. आपण चंबल, बेटवा आणि केन रिव्हर आपण फिलहाल लिंक केलेली आहे. वी हॅव अ एक्झाम्पल ऑफ नर्मदा अँड शिप्रा रिव्हर. राईट नाव वी आर ट्राईंग टू इंटरलिंक द नर्मदा अँड तापी रिव्हर, and we have a very big project to connect Ganga with Kaveri. The northernmost river Ganga, it will connect Mahanadi, it will connect Narmada, it will connect Tapi in the south, it will connect Godavari, it will connect Krishna, and ultimately the last river of South India is Kaveri. If you are connecting the Ganga and Kaveri inter project, so it will get highly beneficial. बट रिवर लिंक करना कोई मजाक, हलवा बनाने जैसा थोड़ी ना है कि गड्ढा खोद दिया और दोनों रिवर कनेक्ट हो गई. और हम कोई चाइना भी नहीं है कि आर्टिफिशियल रिवर ही बना दे 4000 किलोमीटर की. टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए, क्लियरेंस वगैरह लेने पड़ते हैं एनवायरनमेंट के, जो हेडेक ज़्यादा है, काम कम, अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा. बट एनीवे स्टिल इंटरलिंकिंग इज अ गुड एक्झाम्पल. मी जे काही केसेस एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं, ट्राय टू रिमेंबर दोस एक्झाम्पल. और बाकी फिर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया था. खोलो अकाउंट, मैं पैसे डालूंगा उसमें. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गवर्नमेंट ने ये किया. अभी माइक्रो फाइनेंस वगैरह आप लोग प्रोवाइड करते हैं. गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर लेंडिंग देता है ऑन लेस इंटरेस्ट रेट और ऑन जीरो इंटरेस्ट रेट. इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल भी माफ कर देता है. सो दीज आर द समथिंग वेज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. So this was the topic of agriculture productivity. We discuss this topic, paper second, geography optional, and these are the questions. So remember what is mean by agriculture productivity, first thing. Secondly, what is mean by agriculture efficiency. Just try to remember the definition: input to output ratio, input in the context of labor, land, capital, fertilizers, and then comes your main causes for low productivity. So we have discussed some of the major causes of low productivity in Indian agriculture, and ultimately most important conclusion is the solution. So we have discussed the different ways of solutions also.
So see you in the next lecture. Till then, thank you and have a nice time ahead. Thank you. Thank you, friends.